आपकी बहन अमेरिका से रिटर्न हुई है। डिपोर्ट जितने गुजरातियों को किया गया था उसमें आपकी बहन भी शामिल थी। कितने टाइम पहले अमेरिका गई थी और आपको पता था कि वो अमेरिका पहुंची? 1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तौर सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो डिपोर्ट तो किया गया? हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया है। अभी आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की, और वहाँ की आर्मी की, ट्रम्प की आर्मी के उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेज जो कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई, तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है? हथकड़ियां जो पहनाई गई थी, हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है, तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है? हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से उनका प्रोटोकॉल रहता है। पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, इतना हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी? हाँ, कौन सा वे था वो मालूम नहीं था। आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी, जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? नहीं, वो घर पे ही है, ठीक है, तो घर पे ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार ने मदद इकट्ठा किया? नहीं, फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा? नहीं, मेरा कोई दूसरा कोई है नहीं। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेस प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब करता हूँ। बाकी खेती है हमारी। यहाँ से कौन से दिन वो निकले थे और कहाँ किस तरह से गए थे, कुछ बात हुई थी? नहीं, वो इतना नहीं बता पाएंगे, वो स्टेबल होने के बाद वो सब बता पाएंगे, उसके बाद में हम आपको मीडिया माध्यम से सब कुछ बता देंगे। पुलिस ने कुछ पूछपरछ की आपकी? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे कौन सा जगह है, अहमदाबाद है, वहाँ पे पूछपरछ की है, पादरा में भी पूछपरछ की है, और हाँ यहाँ पे भी पूछपरछ की है। तो सारा का सारा जो है डेटा, जो भी रियल ये है, वो सब उनको हमने बता दिया है। पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट सब उनको दिखा दिया है, कुछ ऐसा इतना इश्यू नहीं है। ભરતભાઈ, જે પ્રમાણે આ સમાચાર કેવી રીતે મળ્યા અને ગામની શું સ્થિતિ છે અને તમે અમેરિકા જવા માંગતા યુવકોને શું સંદેશ આપશો? હું ગામના યુવકોને ચેતવણી આપું છું કે ગેરકાયદેસર અમેરિકામાં પ્રવેશવાનો વિચાર કરતા હોય એવા યુવકોએ ટ્રમ્પની સરકાર આવ્યા પછી ક્યારે એવું સપનું ના વિચારતા કે અમે લોકો અહીંયાથી પૈસા ખર્ચીને અમેરિકામાં જઈશું, કારણ કે હમણાંથી રોજે રોજ જુદા જુદા સમાચાર મળે છે કે ટ્રમ્પ સરકાર ત્યાંથી રોજે રોજ ડિપોર્ટ કરે છે અને અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં હું પણ અમેરિકા રહીને આવી ચૂક્યો છું અને રોજે રોજ
દર વર્ષે મારી 6 મહિનાની 4 મહિનાની ટ્રીપ હોય છે, એટલે ત્યાં પણ પરિસ્થિતિ એવી વિકટ છે કે તમારે ત્યાં જોબ છે નહીં. અને બીજું કે ત્યાંથી પાછું આવવું, તમારા પરિવારને તકલીફ આપવી, તમારા પૈસા કરોડો રૂપિયામાં ખર્ચ કર્યા પછી પણ તમને તકલીફ પડતી હોય તો તમે પોતે જો ભણેલા ગણેલા હોય તો તમે સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર જાઓ, અને જો બિઝનેસ કરતા હોય તો બિઝનેસ વિઝા ઉપર જાઓ. બાકી ઇલીગલ જવાનું વિચારતા હોય એવા યુવકોને મારે ગુજરાતી અને ભારતીય યુવકને પણ મારી ખૂબ જ વિનંતી છે કે આ ચેતવણી મારી ગ્રાહ્ય કરશો. અને આ અમેરિકન ગવર્મેન્ટ ક્યારે કોઈ પાછી પાની નહીં કરે એવી ખાતરી આપી છે ટ્રમ્પ સરકારે. એટલે આપણે ઇલીગલ જવામાં કરોડોનું નુકસાન કરીને આપણો સમય વેડફવામાં આપણને કોઈ જ તકલીફ લેવાની જરૂર નથી. આપણને એમાં ખૂબ જ તકલીફ થવાની છે, કરોડોનું નુકસાન અહીંયા પણ થવાનું છે, અને એ કરોડોનું નુકસાન ભોગવવા માટે આપણા પરિવારને પણ તકલીફ આપવાની છે. પરિવાર ક્યાંય સુધી આપણું અસમંજસમાં રહે અને જ્યાં સુધી ના પહોંચીએ ત્યાં સુધી એ દુઃખભરી દુનિયામાં રહે, એના કરતાં આપણે લીગલી દુનિયામાં જવું અને લીગલી રીતે જવું એ હિતાવહ છે. જય હિન્દ, જય ભારત. મારી પત્ની પૂર્વ સરપંચ હતી, હું એડવોકેટ છું, આ ગામનો સામાજિક કાર્યકર છું. મારા ગામમાંથી ઘણા બધા યુવકો અમેરિકા ગયેલા છે, પણ હું હવે પછીના નવયુવકોને ચેતવણી આપું છું કે ટ્રમ્પ સરકાર આવ્યા પછી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં પ્રવેશતા યુવકોએ ત્યાંથી પ્રવેશ ડિપોર્ટેશન મળે છે અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી અને આપણો સમય વેડફવાનો થાય છે. એના કરતાં હું દરેક યુવકોને ચેતવણી આપું છું કે આપણે જો ભણેલા હોઈએ તો આપણે ત્યાં વિઝિટર વિઝા અથવા સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર, અને જો પૈસાવાળા આવીએ અને બિઝનેસ ચાલતા હોય તો બિઝનેસ વિઝા ઉપર ત્યાં જવું જોઈએ. હું પણ ત્યાં 5-6 વર્ષ રહીને આવ્યો છું. દર વર્ષે 3-4 મહિનાની મારી ત્યાંની વિઝિટ હોય છે. અને મારા ગામના એક યુવકની હમણાં વાત મળી છે, પાક્કી મને કોઈ ખાતરી નથી કોઈ એ યુવકને ડિપોર્ટ કર્યો છે કે નહીં, પણ ગુજરાત સરકારમાં એવી મને માહિતી મળી છે કે એક યુવકને, મારા ગામનો યુવક છે, એને ડિપોર્ટેશન મળ્યું છે. 33 જેટલા ગુજરાતી પરિવારો હતા તેમને અમેરિકન સરકાર દ્વારા રિટર્ન કરવામાં આવ્યા. ત્યારે ગુજરાતના જે વાત કરવામાં પાટણ જિલ્લાના મણુદ ગામના એક જ પરિવારના 4 લોકો હતા, તે પણ અહીંયા એસઓજી પોલીસ દ્વારા પરત કરવામાં આવ્યા. આપણે પહેલાં હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ. જે આ ઘરના અંદર તેમના પિતાશ્રી બાબુલાલ પટેલ છે તે રહેતા હતા, પરંતુ વહેલી સવારે આ ઘરને પણ લોક વાગેલો છે અને પરિવાર ક્યાંક અત્યારે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર થયું છે. એટલે કહી શકાય કે મહેલાના અંદરની પણ હું મોહલ્લાની પબ્લિક પણ તમને બતાવીશ, તે પણ વહેલી સવારથી એ પરિવારજનની રાહ જોઈને બેસી હતી, પરંતુ અત્યાર સુધી જે પરિવાર છે અહીં સુધી પહોંચ્યું નથી. એટલે કહી શકાય કે ગામ લોકોનું કહેવું છે કે પરિવાર વહેલી સવારે અહીંયા આવી ચૂક્યું છે અને બીજી જગ્યાએ તેમને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવા માટે મોકલ્યા છે. આપણે અહીંના મોહલ્લાના એમના પડોશી છે, એમના જોડે જ વાત કરશો. દાદા, આપનું શું નામ છે? દીક્ષિતભાઈ પટેલ. દીક્ષિતભાઈ, તમને ખબર છે કેટલા સમય ત્યાં અમેરિકા ગયા હતા કે એવું? ના, મીડિયા દ્વારા જ મેં જાણ્યું છે કે આ અમેરિકા ગયા છે ને અમે પરત એની સરકારે પરત મોકલ્યા છે. મીડિયા દ્વારા જ જાણ્યું કે એ પરત ફરી ગયા છે અહીંયા. એમને પોલીસ લઈને આવી છે એ મીડિયા દ્વારા જ જાણ્યું, પણ સવારથી પરિવાર છે નહીં, કારણ કે પરિવાર થોડો ડિસ્ટર્બ હોય આ બધું કામ થયું હોય, એટલે એ પરિવાર પણ અહીંયા હાજર નથી. બરોબર. એ મણોદ ગામમાં આવી ગયા હતા ખરી? હા, મણોદ ગામમાં આવી ગયા છે, મેસેજ છે. બરોબર. તમને કઈ દાદા ખબર ખરી? મણોદ ગામમાં આવી ગયા. કેટલા જણા આવ્યા હતા? કોણ કોણ હતું? 4 જણા આવી. 4 જણા. બીજું પોલીસ હતી અંગાત? હા, પોલીસ મૂકી ગઈ. બરોબર. કઈ માતાજીના દર્શન કરવા કે એવું કઈ ગયા? ના, સેફ જગ્યાએ જતા રહ્યા. કેમ સેફ જગ્યાએ જવાનું કારણ શું છે? તમે અંગત છો એટલે તમને ડરના માર્યા. ડરના કારણે. બરોબર. આપણા સાથે એક બીજા અન્ય આગેવાન છે, એમને કાકા જોડે વાત કરતો. કાકા, આપણા પડોશી છે, અમેરિકા ગયા હતા, તમને ખબર હતી? ના, ખ્યાલ નહીં. અને એ ગામમાં આવે તમને ખબર છે કે સવારે? ના, હું તો એ ખ્યાલ નહીં. હમણાં આવ્યા હતા ખરા, એ વાતો વાપરી, પણ ખ્યાલ નહીં મને, બીજું નહીં. બરોબર. કેવું લાગે છે પરત ફર્યા દઈ રહ્યા? તો શું લાગે, તો આપણા ભાઈના મારે આપતા રહે, પોતાની સરકારે મોકલે લાયા. હા, તો જે રીતના વાત કરવામાં આવે કે જે પરિવારજન છે તે પડોશી લોકો એમ કહે છે કે વહેલી સવારે ઘરે તેમનું પરિવાર આવ્યું હતું ને હાલ બીજી જગ્યાએ, એટલે કોઈ પરિવારના ત્યાં તેને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં રાખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે કોઈ ગભરાટ હોય તેના કારણે લઈને હાલ તો જે પરિવાર છે બીજી જગ્યાએ રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જે અહીંનું હમણાં પિતાશ્રીનું જે ઘર છે ત્યાં પિતાશ્રીના ઘરે તાળું મારેલું છે અને પરિવારજન છે તે હાલ અહીંયા કોઈ છે ને કઈ બાબતને લઈને કોઈ જ કહેવા માગતું નથી તેવું હાલ તો દેખાઈ રહ્યું છે.